धनतेरस दिन एपरी 10टी भूल करंतु नहीं, नहेले माँ लक्ष्मी अत्याधिक क्रोधित होइजिबे। जेकोसी व्यक्ति जदि माँ लक्ष्मी प्रिय जिनिस को धनतेरस दिन निज भुवन को आणती, ताद्वारा माँ लक्ष्मी बहुत शांति होइथांती, बहुत खुशी और संतुष्ट मध्य होइथांती। आउ जदि कौनसी व्यक्ति माँ लक्ष्मी एहीपरि 10टी भूल करिथांती, ताहाले माँ लक्ष्मी क्रोधरे आसी ताको अभिशाप प्रदान करती। जेते मध्य धन रोजगार करिथाओ ना काहेकि क्षणकरे से सबु धन नष्टरे चलीजिब। सेथिपाई आपण माने धनतेरस दिन केबे भी सुधा एहीपरि 10टी भूल करंतु नाही। वर्षको थरे आसुची एही धनतेरस दिन। एही दिन माँ लक्ष्मी प्रिय जिनिस आनिबा द्वारा माँ संतुष्ट होइथांती आ आशीर्वाद मध्य प्रदान करती। आपणक पाखरे जहाँ भी किसी जिनस अच्छे आपण आनीपारे। केवल एमिति नुह केवल सुना रूपा आनिले ही माँ लक्ष्मी बहुत संतुष्ट होइथांती, यह मिथ्या अटे। आपणक पाखरे जहाँ भी किसी जिनस अच्छे आपण सेही सबु जिनस माँ प्रिय जिनस को आणतु, अर्पण करंतु, पूजा आराधना करंतु। देखंतु आपणकर सबुकिछि मनस्कामना पूरण होई पारिबो। माँ लक्ष्मी को यही 10टी जिनिस वर्जनीय, सेही कारणरू 10टी भूल केबे भी सुधा करंतु नाही। धनतेरस दिन जेकोसी व्यक्ति जदि माँ लक्ष्मी को पूजा करती, संतुष्ट करि दियंती, ताहाले माँ लक्ष्मी आशीर्वाद करिथांती। सेही घरर कौनसी सदस्य केबे भी अकाल मृत्यु आसी न थाए, बहुत धन प्रचुर धन उत्पन्न मध्य होइथाए। सेथिपाई आपण माने ए कथा को मने रखंतु। चलतु जानिबा सेही 10टी भूल कौन, जहाँ करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी मध्य क्रोधित होइथांती। जहाँ सुनिबा अत्याधिक जरूरी अटे, काहेकि ना किछि भूल मनीष द्वारा होई जाउची, आ एही भूल को मध्य सुधारिबाकु पड़ुची। सेही कारणरू आपण मने रखंतु, केउ 10टी सामना करिबा भूल होइथाए जहाँ पाप लागिथाए। चलतु सर्वप्रथमे मन रखंतु, जेउ दिन हेउची धनतेरस, से दिन माँ लक्ष्मी विभिन्न रूप को बदलाई आपणक भुवन को निश्चित भाव में आसबे। से दिन आपण हाथ छड़ा करंतु नहीं। जेकोसी व्यक्ति आपणक भुवन को आसुचंती, कौनसी भिक्षक हो बा जेकोसी पशु पक्षी हेउथा ना काहेकि आपण ताको किछि ना किछि जिनस निश्चित भाव में दियंतु, ताद्वारा माँ लक्ष्मी बहुत संतुष्ट होइथांती। धनतेरस दिन काहाकु मध्य कटु कथा कहतु नहीं, काहाकु हिंसा गर्व करंतु नहीं। आउ ताकु जेकोसी भिक्षक आपणक द्वार पाखक आसीची, ताकु किछि ना किछि निश्चित भाव में दियंतु, खाली हस्तरे ताकु फेरस्त करंतु नहीं। ए कथा को निश्चित भाव में मन रखंतु। एबे चलंतु जानिबा द्वितीय हेउची धनतेरस दिन आपण खाली हस्तरे केबे भी निज भुवन को आसंतु नहीं। धनतेरस दिन किछि ना किछि जिनस धरी आसंतु, से छोट थाउ किंबा बड़। आपण माँ लक्ष्मी जेकोसी प्रिय जिनस आणतु, जेमिति माँ लक्ष्मी झाड़ू प्रिय होइथाए, माँ लक्ष्मी कौड़ी, माँ लक्ष्मी शंख, ए सबु जिनस आपण निज घर को आनी पारिबे। खाली हस्तरे केबे भी से दिन निज घर को आसंतु नहीं। ए गोटिए कथा मध्य मन रखंतु। एबे चलतु जानिबा तृतीय हेउची धनतेरस दिन जदि आपण माँ लक्ष्मी को पूजा आराधना करुछंती, सेही भोग को बाहर पिलामानकु मध्य से दिन बांटंतु। किछि व्यक्ति अछंती ठाकुर पाखरे भोग लगाइथिबा भोग को निजे ही सेवन करती, निज परिवार को सेवन करिबा पई दियंती। एहा भूल होइथाए। बाहरी लोकों को निश्चित भाव में से सब भोग को दियंतु, ताद्वारा बहुत किछि पुण्य प्राप्त आसीथाए। माँ लक्ष्मी मध्य संतुष्ट होइथांती। एबे मन रखंतु चतुर्थ, धनतेरस दिन आपण गोटे कथा मन रखंतु, से दिन केउ सबु जिनिस निज घर को आनिबे नहीं। आनिबा द्वारा बहुत बड़ पाप लागिथाए। आउ एही पापर कारण हेउची आपण जेते मध्य धन रोजगार करिथाओ ना काहेकि क्षणकरे नष्ट होइथाए। सेही पापर कारण हेउची आपण धनतेरस दिन केबे भी जोता बा चप्पल किणंतु नहीं। द्वितीय हेउची आपण धनतेरस दिन आमिष
ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଚୁଟି କିମ୍ବା ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚିରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଘରରୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଧନତେରସ ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଝାଡ଼ି ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଯେକୌଣସି ବି ମଇଳା ଯଦି ଉପର ଭାଗରେ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେଦିନ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବି ନାରୀ ଯଦି ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମଇଳା ଆବର୍ଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି, କେବଳ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଘରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ। ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ, ଚିତା ପକାନ୍ତୁ, ଝୋଟି ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ ବା ଧନତେରସ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହିପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧନ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି କ୍ଷଣକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଧାର ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଧନକୁ ବା ଦେବୀକୁ ସେଦିନ ବାହାର କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବମ। ନବମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧନତେରସ ଦିନ କାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମ। ଦଶମ ଭୁଲ କେବେ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବା ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନତେରସ ଦିନ କୀଟ ପକ୍ଷୀକୁ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବି କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାରନ୍ତି ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି କୀଟକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦଶମ ହେଉଛି ସେଦିନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକା, ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, କାହାର ମଧ୍ୟ ଏପରି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ଏହି ସବୁ କେବେ ବି ସେଦିନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି 10ଟି ଭୁଲ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲ ଠାରୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ରାଧେ।